السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصح معكم آه، امتحان ديال الدورة العادية 2019. غادي نصح معكم بالضبط ليكزارسيس ديال الاناليز، ولكن تصحيح ماشي تصحيح غير كوريكسيون تاع لي زيكزارسيس، ولكن تصحيح مع النصائح ومع بعض التوجيهات اللي ضرورية خص التلميذ يكون عارفها، كيفاش يتعامل مع بعض الأسئلة وكيفاش يجاوب وكيفاش يكتب. وهذا مهم جدا، إن بعض المرات تينقصوا النقاط الواحد هي بسبب أنه ما تيغيزيجيش، تكون موفيز ريداكسيون ولا موفيز فورميلاسيون. وهادشي راه غادي نتعرفوا عليه إن شاء الله من خلال التصحيح. هادشي باش مهم تبع معايا هاد الفيديو، رغم انه راه غادي يكونوا دابا الاغلبيه غادي يكونوا خدموا هذا مع الاستاذ ديالهم ولا خدموه في السوايع، ولكن انا تنقول ان هذا الفيديو غادي تعطيك اضافه جديده، رغم ولو انه كنتي سبق لك صوبتي هذا التمرين. النصيحه الاولى اللي غادي نبدا بها هو البروبليم داناليز، ويخليه هو الاخر. علاش؟ لانه طويل ومرتبط، الاسئله ديالو مرتبطين، لهذا خليه هو الاخر. الا بديتي به هو الاول غادي تعطل فيه، وغادي تكون حنقزتي فيه شي اسئله بيان سور، لانه الواحد راه ماشي تيمشي 100%. اذا انت تبلوكا في دي كيسيون تتحلق جوهم، الو اش يوقع لك هنا؟ تتشوف الوقت تلقى واحد ساعتين ونص دازت وباقي نتابعينك اسئله وباقي نتابعينك تمارين. يعني تقدر تعصب ولا تقدر تنيرفا ولا هذا وديموراليزا توقع لك لا بانيك وتقدر تلاشي. هادشي تيوقع، وهادشي باش عرفتو انا عرفتو هي من خلال الاوراق ديال في التصحيح، الاوراق ديال التلاميذ. بعض المرات تيبان لك الورق من الورقه تيبان لك التلميذ كيفاش مشى، وانه الخطا شنو هو الخطا الاستراتيجي اللي ارتكب. تلقاه بدا بالاناليز، شويه بدا شي هو غادي مزيان كذا وكذا، شويه لقى شي كيسيون ماشي هذيك حنقز، عاود حنقز عاود حنقز، شويه تيحنقز البروبليم ديال الاناليز، تيمشي للتمارين تيلقى عاوتاني صعوبه، عاوتاني في شي سؤال تيعاود يحنقز، صافي كيتربش. اذا احسن حاجه هو هذا الاناليز خلوها هي الاخر، اخر حاجه. ولكن اخر حاجه غتخصو ليها ساعتين ديالها، غدير الكونو وغادي تشوف المكانه قدام، غتحط المكانه قدام، ضروري تكون معاك المكانه غتحطها قدامك. التمارين غتخص ليهم ساعتين ديالهم، يعني ساعتين تشد 100 ساعتين، يعني 60 في 60 120 دقيقة، غتقسمها على 3 غتعطيك تقريبا واحد 40 دقيقة. إذا هكا باش غتمشي، والتمرين ديال الاناليز غتخص ليه ساعتين ديالو. ولو انه تقطع توصل مثلا ساعتين تلقى راسك باقي في واحد التمرين، احبس وسير الاناليز لانه راه بغات الوقت. وثانيا راه مستحيل الاناليز، انا تقول مستحيل تقطع وتعاود ترجع، لا. الا فتيت بديتيها راه صافي، ما يمكنلكش باقي ترجع لشي سؤال حفظتيه. Alors, partie A, on donne la fonction هذه définie par cette expression. On note c'est sa courbe représentative. المهم هادشي معروف. Calculer la limite. Calculer limite quand x tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini. Et là, ce sont des questions qui sont faciles. C'est une question facile. Mais la rédaction, il a بغيتي تكتبو مزيان يكون داكشي كلير. جو بروبوز تكتبو بحال هكا مثلا بارتي 1، تكتبو بارتي 1 ديرو ان كيسيون ا، ديرو تيتر لانه لا كيسيون فيها دو بارتي، فيها لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني، اكس تون فيغ بلوس لانفيني. بغيت تكالكولي ليميت تكتب هكا ترومبلاسي. دونك بالنسبه لكم غتكونوا في وسط العام راه ترينيتو على هاد لي ليميت. هنا عندنا واحد بلوس لانفيني، هنا موان لانفيني فورما ديتيرميني. دونك هنا من لي تكنيك اللي كاينين تنجبدو هذاك اللي فيه لانفيني ولا لو بلو فور، لو بلو فور لو بلو فور على هادوك لي دو تيرم هو ليكسبونسيال. تنجبدو تنفاكتوريزي به تيبقاو هاد لي تيرم هادو. اي دونك لا ليميت هنا ديال اكس تتشرح هنا لا ليميت ديال اكس موان لانفيني، لا ليميت ديال اكسبونسيال موان اكس هي بلوس لانفيني، اي لا ليميت ديال هادو اكسبونسيال اكس اكسبونسيال
x, ce sont des limites usuelles, donc c'est 0. Et donc la limite par les opérations algébriques sur les limites, c'est moins l'infini. Donc on désoule la limite quand x tend vers plus l'infini. On dit le titre, bon c'est pas pay, c'est seulement la suite de cette question. غادي نجبدو بوا هنا غادي نكتبوها هكا وغادي نجيو السطر هنا ما كاينش المشكل سي ديريكت. لا ليميت دو اكس سي بلوس لانفيني، لا ليميت ديال الاكسبونسيون موان اكس سي زيرو، تاهي ليميت usuelle. Donc la limite de 1 demi, la limite de 1 demi x c'est plus l'infini par règle des opérations algébriques sur les limites, il y a plus l'infini. Alors, deuxième question A. Elle montre que f est dérivable sur R et que quel que soit f' est égal à ce produit. Donc, attention, on a gagné montrer que f est dérivable. Donc, la question, je pense que c'est 0,25. يعني الا ما قلتيش علاش ديريفابل مشات لك واحد 0.25. فوالا باش غادي نجيستيفيو كي لي ديريفابل بلا ديريفابلتي ديال لي فونكسيون اوزيال اللي كنعرفو كاين دي فونكسيون اوزيال كي سون ديريفابل اي لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفابل. ماشي باش غادي نجيستيفيو. اذا غادي نبداو بلا بروميير بارتي ديال لا كيسيون هي montrer que f est dérivable. Alors je rappelle qu'on a quel que soit x appartienne à R, f de x est égal 4x exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. Alors là, c'est un produit de deux fonctions. C'est la somme de fonctions exponentielle moins x, 1 demi x moins 1. L'exponentielle de moins x. Alors, il faut justifier là pourquoi elle est dérivable. La fonction moins x, alors, on va dire le symbole là, x associé moins x est dérivable sur R. Vous pouvez la justifier en décomposant de la fonction en fonction exponentielle moins x, ou bien directement, c'est un résultat de cours, l'exponentielle d'une fonction dérivable c'est une fonction dérivable. Voilà. Alors, voilà, كاينه في الدرس درتوها exponentielle moins x est dérivable sur R. Dérivable sur R. On a aussi la fonction 1 demi x moins 1 est dérivable sur R. Alors, exponentielle moins x plus 1 demi moins x, 1 demi x moins 1 est dérivable sur R à son tour. De même, et x associé 4x est dérivable sur R. Donc, comme f de x c'est le produit, ou bien écrire comme f de x, voilà, écrire comme f de x est égal à 4x multiplié par, c'est-à-dire f est le produit des deux fonctions. Donc, f est dérivable sur R. Règle, entre parenthèses, règle d'addition des fonctions dérivables. Des fonctions dérivables. Pardon. Règle de multiplication. Je m'excuse. Règle de multiplication. Règle de multiplication des fonctions dérivables. Voilà. La justification est simple. On se base sur les fonctions usuelles et opération algébrique ou la composition des fonctions dérivables. Juste les حوايج.
Voilà, là j'ai utilisé la dérivabilité des fonctions, c'est-à-dire un polynôme dérivable, l'exponentielle d'une fonction dérivable et dérivable, et puis j'ai utilisé le produit. La deuxième partie, enfin la question, vérifier, elle dit, donc je vais réécrire f de x, c'est 4x fois exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1, donc f' de x. Alors, هذا السيتاغي غادي نخليه ابار ديال la dérivation. Voilà, je vais utiliser la formule de dérivation d'IL produit x' exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 plus x exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1 prime. Donc ceci va vous donner, alors la dérivée de x c'est exponentielle moins x plus 1 demi moins 1 plus x, la dérivée de il y a moins exponentielle moins x plus 1 demi qui est égal 4. Donc c'est exponentielle moins x plus 1 demi moins 1 plus x moins x, pardon, moins x exponentielle moins x plus x sur 2. Pardon, ici x sur 2. Donc كاينه شي simplification هنا ما علينا نستفاد شي نشوف exponentielle moins x exponentielle moins x. Voilà, vous avez 1 demi x plus x sur 2 هي x moins 1. وانا راه تتبان سهله جو بونس. انا راه الا درتي exponentielle moins x en facteur ديال 1 moins x plus x moins 1, il suffit de factoriser par 1 moins x وتتبان لك هنا exponentielle x moins 1. نفرضوا انه ما بانتلكش هكا، اسهل طريقه شنو هي؟ شد هاد ليكسبريسيون ولا ديفلوبي هنا، ديفلوبي vous développerez cette expression الى كومباري لهادي ولا هادو كي سون ايدونتيك اونكا الا بان لك. ولكن هنا راه بسيط جدا هادشي، ماشي زعما شي حاجه هاد غير تبان لك هادي اون فاكتور وهادي يبان لك ان موان اكس. نجيو لا كيسيون بي. Étudier les variations de f sur r puis donner son tableau de variation. هنا لا كيسيون مهمه بزاف. هنا شحال من واحد يدير ليتود بشكل خاطئ وغادي نقول لكم علاش. دونك اول حاجه تنقلبوا على لي بوين كريتيك. الا بغينا نديرو لي فارياسيون هما لي بوين كريتيك، هو لي بوين او اف بريم سانول. كنشوفها فين تتانولا هي الاولى. دونك سي 2، حسن تكتبوا 2 وكتبوا بي هكا باش يكون داكشي واضح. وكاين كاع اللي تيدير اكزرسيس 4 دو بي باش يكون داكشي ملي ما كانش متسلسل. فوالا دونك غادي نشوفوا لي بوين كريتيك. غادي ناخدو سوا اكس ابارتيان ا ار، نديرو اف بريم دو اكس ايكال ا 0. Donc, c'est 4 facteurs de exponentielle moins x moins 1. 1 moins x égale à 0. Donc, on dit imma exponentielle moins x moins 1 égale à 0, ou bien 1 moins x égale à 0. Donc, facilement, c'est x moins, exponentielle moins x est égal à 1, ou bien x est égal à 1, qui est équivalent à moins x égale à 0, ou x égale à 1. Donc, x égale à 0, ou x égale à 1. Bien. Alors, les points critiques. D'abord, étudions le signe de f' de x. Voilà, je rappelle, on a, quel que soit x appartient à R, f' de x, c'est 4 fois exponentielle moins x moins 1 moins x. Et là, le signe, c'est pas
une fonction de deuxième degré ou la premier degré لأن la règle ديال le signe بشكل بسيط جدا. Non, c'est un produit de facteurs اللي واحد de premier degré وواحد c'est n'importe quoi. Donc اش تندير هنا؟ تنجي لهنا j'étudie le signe de chaque facteur. اشنا étudier le signe de chaque facteur? Je vais résoudre l'équation نتاع هذا تيكون positif. D'accord? Donc, j'ai atteint 1 flux égal exponentielle moins x. Équivalent à 0, 1 flux égal à moins x. Équivalent à x négatif. L'autre facteur, c'est un facteur de premier degré. Il est à l'info, le signe diélo, il s'annule en 1. On a l'info à gauche, à droite, la règle dit à gauche, à droite. D'accord? Donc, اش غادي ندير؟ غادي نجي ندير ان طابلو دو سين. كي غادي ندير هاد الطابلو؟ دونك الخطأ اللي كيديرو بعض التلاميذ هو هذا، تيجيو لك لي بوان في تيت انولا وبداو يفرقوا في بلوس موان. لا، غدير واحد لا لين، شاك لين دير فيها ان فاكتور، لأنه هادو كي قلت لكم ماشي كلهم دي بولينوم. فوالا، وهنا غدير لو برودوي. دونك عندنا لي بوان فين تيتانولاو هادوك لي فاكتور، عندنا 0 1. هذا يسانول اون 0 وهذا يسانول اون 1. هذا دابخي هاد ليتود. فوالا، اللي مهم جدا دابخي هاد ليتود اللي درنات il est positif dans cet intervalle. Ou bien sûr par contraposition il est négatif في هاد l'autre partie. راه الا ما درتيش هادي هكا في الامتحان، جيتي مثلا ما درتيش هاد ليتود ديال هاد لينيكواسيون، داكوغ، غادي توقع بزاف. الا ما درتيش هاد ليتود ديال لينيكواسيون، جيتي هنا زيرو درتي بلوس درتي موان، راه سا سوري نوتي غالبا زيرو، لأن ما جوستيفي كيفاش لقيتي هاد لو سين بلوس موان موان، لأن هادي ما فيهاش اون ريغل، فيها الفو ريزودر هاد لينيكواسيون. كاين الطفل في لي زينيكواسيون تريغونوميتريك. 1 moins x, c'est un premier degré, c'est simple. À gauche, عندنا c'est contraire ديال الكوفيسيون du x اللي هو plus plus plus. هنا moins. Donc le produit تيعطيني هنا plus moins plus. دابا عندي le signe ديال f' de x. Alors, on obtient le tableau. Je rapporte le signe de f'. voilà, plus moi, mais j'ai donné une preuve la ligne. J'ai donné une preuve. J'ai donné une preuve. Mais juste il a dit il s'annule, il s'annule 0, s'annule 1, plus, moins, plus, c'est 0. D'accord? Donc il faut justifier mais je avec le signe. On a dit que il faut étudier chaque facteur. Alors je reprends. Les facteurs, c'est un facteur usuel, premier degré. Le signe le facteur, pour avoir son signe, il faut étudier l'équation lorsqu'il est positif et en déduire lorsqu'il est négatif. Question suivante, montre qu'il existe un unique réel alpha dans l'intervalle ouvert 3,5 2 tel que f de alpha égale à 0. Question suivante, montre qu'il existe un unique alpha dans l'intervalle ouvert 3,5 2 tel que f de alpha égale à 0. وي هنا تيطرح المشكل واش نديرو التيرم دي فالور انترميديير ولا تيوريم ديال لا بيجيكسيون. هنا هاد لي زانترفال علاش ايزون اكسكلو لي بورن؟ ما كاينش فيهم بروبليم، راه لا فونكسيون ديريفابل سور ار دونك كونتينيو سور ار. دونك هاد لي زانترفال علاش حيدوهم؟ ا كوز que la solution ne peut pas être 3,5 ni 3,5 ni 2.
il y a toutes les images différentes de zéro. Et la solution va être à l'intérieur. Maintenant, donc, il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. La version il fera strictement monotone. Voilà, il faut inclure les intervalles, il faut les inclure. Parce que notre fonction, il est continue sur R. أول حاجة غادي نبداو بلي زيماج ديال لي بون ديال الانترفال. غادي نبداو بليماج ديال 3 demi. Alors, l'image ديال 3 demi, bon, il faut écrire d'abord l'expression et justifier pourquoi il est négatif. Voilà pourquoi il est négatif. E à la puissance 3 demi strictement supérieur à 4, d'après l'indication de la. Donc, 1 sur E à la puissance 3 demi moins 1 sur 4, strictement négatif. Donc, f de 3 demi est strictement négatif. Il est clair que f de 2, il est strictement positif. Voilà, donc on a f est continu sur l'intervalle fermé borné 3 demi 2. D'après le tableau de variation, f est strictement croissante sur l'intervalle 3 demi 2. Et les images des bornes sont de signes contraires. Strictement. Voilà. Donc, bien sûr, il admet une solution. La solution est différente de 3 demi et de l'ENADO. Donc, les images, une strictement positive et l'autre est strictement négative. Donc, il existe un et un seul alpha à l'intérieur de l'intervalle 3 demi de tel que f de alpha égale à 0. Question suivante, vérifier que exponentielle moins alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Il suffit d'écrire que f de alpha est égal à 0. Remplacé par l'expression, et puisque c'est un facteur non nul, et il y a l'autre facteur qui est nul, on obtient facilement l'égalité demandée. Question 3a, en appliquant le théorème de Rolle à la fonction f', montrer qu'il existe un réel x0 de l'intervalle 0,1 ouvert tel que f seconde est égal de x0 est égal à 0. Donc f seconde est la dérivée de f'. Donc les conditions du théorème de Rolle, il faut montrer la continuité sur l'intervalle fermé borné et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. غادي نشوفوا دابا شنو هي اف بريم. راه هي هادي il est dérivable sur R كامل donc y compris les bornes donc il est continu. Donc عندنا les conditions, la première condition, deuxième condition f' de 0 est égal à f' de 1 est égal à 0. Les bornes ont les mêmes images, donc on a les conditions du théorème de Rolle. Donc غادي نشوفوا دابا la rédaction. Donc, on rédige la fonction 1 moins x dérivable sur R, dérivable sur R, on l'a déjà démontré. Comme f' de x c'est le produit de ces deux fonctions, alors f' est dérivable sur R et par conséquent, il est continu sur R. Donc, je peux affirmer que f' est continu sur l'intervalle borné, fermé borné 0, 1. F est dérivable sur l'intervalle ouvert, car on a montré qu'il est dérivable sur R. Et on a les images des deux bornes par f sont identiques. Alors, d'après Rolle, il existe x0 tel que f seconde de x0 est égal à 0. Alors, question 3b. Voilà, j'aurai besoin de la dérivée tierce, oui, parce qu'on va appliquer, voilà, on vous donne une indication. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f seconde, montrer que pour tout x distinct de x0 de l'intervalle 0,1,
on a ce rapport strictement positif. Et là, je vois tout de suite, c'est le taux d'accroissement de f seconde entre x et x0, puisque f seconde de x0, c'est 0. Voilà, donc là, il suffit de vérifier les conditions. Les conditions, et on a tout simplement un f seconde dérivable sur r. Voilà, là, on aura besoin de l'expression de f seconde. Voilà, j'ai calculé, j'ai un calcul simple conduit à cette expression. Alors, j'ai f seconde est dérivable. Je peux affirmer que f seconde est dérivable. جات من la dérivabilité ديال هاد les fonctions اللي كاينين هنا. La règle de la dérivabilité ديال la multiplication des fonctions dérivables et la dérivabilité par un réel, la multiplication par un réel de fonctions dérivables par un réel et l'addition. تعطينا هادشي كلشي كيعطينا بلا f seconde dérivable sur r. Donc, puisqu'il est dérivable sur r, donc continue sur r. Donc, si je prends x dans 0, 1, c'est que x distinct de x0. Alors, puisque f seconde est dérivable sur l'intervalle de borne x, x0, on a dépassé les conditions. On a inclus les bornes pour la dérivabilité. Donc, j'ai les conditions du théorème des accroissements finis. Alors, il existe un récit compris strictement entre x et x0, tel que le taux d'accroissement est égal à f dérivé d'ordre 3 de c, qui nous donne cette égalité. Donc, il suffit de prouver que ceci est strictement positif. Alors, on a c y compris entre 0 et 1. Donc, moins c x supérieur à moins 1. Donc, 3 moins c supérieur à 2, strictement positif. L'exponentielle est toujours une expression positive. Donc, 4, 3 moins c exponentielle moins c, strictement positif. Et alors, le rapport f seconde de x sur x moins x0 est strictement positif. Question suivante. On déduire, voilà, on déduire que le point de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe. Là, il faut revenir à la définition des points d'inflexion. Un point d'inflexion. Un point d'inflexion, un point d'abscisse x0, un point d'inflexion, il faut que s seconde s'annule et change de signe. Mais change de signe autour de x0. D'accord? Directement au voisinage de x0. Donc là, j'ai déjà f de x seconde. F seconde de x0 est égal à 0. Et en plus, d'après ce rapport, je peux montrer qu'autour de x0, il change de signe. C'est-à-dire, en traversant la fonction traversant x0, et seconde traversant x0, elle passe d'une valeur négative à une valeur positive. Alors, on a x0, voilà, f de seconde, x0 égale à 0. Voilà. C'est insuffisant pour affirmer que c'est un point d'inflexion. Les élèves, on a f seconde de x0 est égal à 0, alors c'est un point d'inflexion. Non, il faut prouver qu'il change de signe. Alors là, on déduire la question. Alors, pour x compris entre x0 et 0, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a toujours f seconde de x sur x moins x0, il est toujours strictement positif. Alors, d'après la question précédente. Comme x moins x0 est dans ce cas négatif, alors j'ai pris x somme x0. Alors, nécessairement, f seconde de x doit être négatif. Il y a ce qu'on a de même signe. J'ai le rapport dialogue positif. Pour x compris entre x0 et 1, on a toujours f seconde
de x sur x moins x0 strictement positif. Alors, comme dans ce cas, j'ai x moins x0 strictement positif, alors f seconde de x est strictement positif. Alors, résumons ceci dans un tableau. Alors, sur l'intervalle 0, 1, à gauche de x0, f seconde, on a montré que f seconde est négatif, et à droite, c'est f seconde est positif. Et il s'annule en 0, donc je peux affirmer alors directement là, un tableau alors x de coordonnées x, f de x0 est un point d'inflexion. Un point d'inflexion. إذا الكورس كنت بترمزي لأن la définition ou bien le théorème ديال point d'inflexion اش اللي فيه un point d'inflexion de C. Question 4a. Les branches infinies de C. Déterminer la question. C'est déterminer les branches infinies. Étudier les branches infinies de C. Alors, on commence par la branche infinie au voisinage de moins l'infini. On a déjà calculé la limite moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, si je fais f de x sur x, j'obtiens cette expression. Et on a déjà fait l'astuce factorisation par expansion moins x. Là, on a dit 0, 0, وهذه plus l'infini. Donc, la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini, on a déjà calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x sur x nous donne cette expression. Là, la limite de celle-ci, c'est 0. La limite de celle-ci, c'est plus l'infini. Alors, le quotient, c'est plus l'infini. Et donc, CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Question 4p. Représenter graphiquement la courbe CF dans le repère OIJ. Alors, je rappelle, là, j'ai le tableau de variation. D'abord, je commence par poser les points remarquables. Voilà les points remarquables. L'indice l'origine, 0, 0. Et 1, l'image de 1. L'image de 1, il est donné par moins 0,5. C'est-à-dire ce point. Voilà, un acier de point remarquable. Elle a une tangente horizontale face du point. En plus, il y a un autre point remarquable, c'est alpha. Le point de l'axe des abscisses alpha. Il est compris entre 3 demi et 2. Voilà, donc ma courbe doit respecter cette intersection. Alors là, il vient de moins l'infini pour atteindre 0, puis on va descendre vers l'image de 1, puis il va remonter vers plus l'infini. Alors là, bon, je peux faire comme ça. Voilà. Voilà. Toujours, on a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées, soit au voisinage de plus l'infini, ou bien au voisinage de moins l'infini. Alors, question 5a. Vérifier qu'on a, quel que soit x appartient à moins l'infini alpha, f de x est toujours inférieur ou égal à 0. Alors, en prenant le tableau de variation, alors j'ai ma fonction qui varie de moins l'infini à 0, 1, voilà. Donc là, il est croissante, puis décroissante, puis il est croissante. L'image de 0, c'est 0. Là, l'image de 1 ne m'intéresse pas ici, parce que j'étudie le signe. Et là, j'ai la alpha, où la fonction, il s'annule dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, pour rédiger ceci, on va prendre
un élément de moins l'infini alpha. Alors, si x est dans l'intervalle moins l'infini 0. Alors, j'ai x inférieur ou égal à 0. Alors, f de x est inférieur à f de 0, car f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et donc, f de x est inférieur ou égal à 0. Si x est dans l'intervalle 0, 1, alors j'ai x est compris entre 0 et 1. Alors, f de x est inférieur ou égal à f de 0, car f est décroissant sur l'intervalle 0, 1. Et donc, f de x inférieur ou égal à 0. Et finalement, si x appartient à l'intervalle 1 jusqu'à alpha, j'ai x supérieur à 1 inférieur ou égal à alpha. Alors, f de x est inférieur à f de alpha. Pourquoi? Car f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Et tous les deux sont dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f de x est inférieur ou égal à 0. Alors, je peux conclure que, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini alpha, j'ai toujours f de x inférieur ou égal à 0. Question P. On vous demande de calculer, de montrer que cette intégrale est égale à cette expression. Voilà, donc on a besoin de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, c'est-à-dire la fonction primitive. Alors, pour cette partie, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que j'ai séparé les deux intégrales. Et là, en faisant l'expression de fonction primitive, cette expression, on obtient facilement que cette intégrale est égale à cette expression. Pour cette intégrale, il suffit d'utiliser une intégration par partie en posant e de x est égal à x et v' de x est égal à exponentielle moins x. Alors, en appliquant la formule de dérivation d'intégration par partie, on obtient facilement cette primitive et donc j'obtiens l'intégrale de 0 jusqu'à alpha est égale moins exponentielle moins alpha 1 plus alpha plus 1. Mais je dois additionner cette intégrale à cette expression, c'est-à-dire ce résultat, ce résultat. Voilà. Donc, il faut faire disparaître le terme. Voilà, pour faire disparaître ce terme, et il ne faut pas oublier que j'ai f de alpha égale à 0. Et ceci va nous conduire à cette relation et qui me donne l'occasion de remplacer moins exponentielle moins alpha par 1 demi alpha moins 1 pour qu'il reste seulement des expressions en fonction de puissance de alpha. Voilà. En multipliant, voilà, en remplaçant, puis multiplier, développer et simplifier, on obtient cette expression. Alors maintenant, si j'additionne les deux expressions, alors j'obtiens ceci multiplié par 4, que je peux montrer facilement que c'est 2 sur 3 alpha, fois alpha au carré, moins 3. Alors, la deuxième partie de la question, c'est en déduire que 3 demi strictement inférieur à alpha, inférieur ou égal à la racine de 3. Bon, cette partie, elle est là. Maintenant, alpha, pourquoi il est inférieur à la racine de 3? Voilà. Tout simplement, on va utiliser le signe de l'intégrale. Alors, le signe de l'intégrale, comme f, il est négatif sur moins l'infini 0 et en particulier sur 0 dans alpha, donc l'intégrale de 0 jusqu'à alpha est négatif.
Et donc, cette expression est négative. Et comme alpha est positif, donc ce facteur est négatif. Et on obtient ceci. Voilà, donc on va rédiger ceci. Alors, on va écrire. Alors, on a, quel que soit x appartient moins alpha 0 jusqu'à alpha, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à 0. Or, 0 et alpha sont dans l'intervalle, par exemple, moins l'infini alpha, et 0 est inférieur bien sûr à alpha. Alors, par règle du signe d'une intégrale, l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, f de x dx est négatif. Et donc, l'expression 2 sur 3 alpha fois alpha au carré moins 3 est négatif. Alors, comme alpha est positif, donc alpha au carré moins 3 est négatif. Et donc, alpha au carré inférieur ou égal à 3. Donc, racine carrée de alpha au carré inférieur ou égal à racine de 3. La valeur absolue de alpha inférieure à racine de 3. Et donc, comme valeur absolue de alpha, c'est alpha, car alpha est positif. Donc, j'obtiens alpha inférieur ou égal à racine de 3. Or, 3 demi est strictement inférieur à alpha. Donc, je conclus que alpha est strictement supérieur à 3 demi et inférieur à racine de 3. Question suivante. C'est calculer en fonction de alpha et en centimètres carrés l'aire de domaine plan limité par la courbe C et les droites d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses x égale à 0, x est égal à alpha. Donc là, d'après le cours, c'est l'intégrale entre 0 et alpha, mais attention, valeur absolue de f dx centimètre carré. Voilà, parce que l'unité c'est 1 centimètre, donc centimètre carré. Donc, l'aire est égal à, voilà, directement est égal à l'intégrale entre 0 et alpha, valeur absolue de f de x dx centimètre carré. Voilà. Or f de x est négatif pour tout x dans l'intervalle 0 alpha. Donc, valeur absolue de f de x, c'est moins f de x. Et donc, l'intégrale 0 jusqu'à alpha, valeur absolue de f de x dx, c'est moins l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, f de x dx, qui est égal à 2 sur 3, 3 moins alpha au carré. Donc, fois alpha, pardon. Donc, l'air est égal à 2 sur 3 alpha, 3 moins alpha au carré, centimètre carré. Partie 2, on considère la suite définie par son terme initial et cette relation de récurrence En plus 1, c'est f de n plus Un. Alors, montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, Un strictement inférieur à alpha. Alors, on a qu'une indication, utiliser la question 5a de la partie 1. La question 5a, il y a différents cas pratiques. F est négatif sur l'intervalle moins l'infini alpha. Alors, la récurrence sera F3. Donc, pour n égale à 0,
il suffit de dire on a U0 strictement inférieur à alpha. Voilà. Alors, deuxième étape, soit n appartient à n, supposons que un strictement inférieur à alpha, montrons que un plus 1 strictement inférieur à alpha. Voilà, donc on a, donc il faut voir l'expression d'ILHD, c'est un nombre négatif, d'après la question 5a, puisque UN appartient à l'intervalle moins l'infini. Voilà, c'est un réel strictement inférieur à alpha, donc la somme va être strictement inférieure à alpha. Alors, comment rédiger ceci? On va dire, on a UN strictement inférieur à alpha, alors UN est un élément de l'intervalle 0 alpha. ممكن dire هنا ferme ماشي مشكل. Donc, d'après 5a, f de un est négatif. Voilà. Et donc, je vais ajouter un. Et un est strictement inférieur à alpha. Voilà. Et donc, par transitivité, j'ai un plus 1 strictement inférieur à alpha. Conclusion. Voilà, conclusion. Quel que soit n appartient à n, un est strictement inférieur à alpha. Question suivante, montre que un est décroissante. Alors, soit n appartient à n. Donc, nous avons un plus 1 est égal à un plus f de un. Donc, un plus 1 moins un est égal à f de un. Or, on a un strictement inférieur à alpha, alors l'image de un est négatif. Alors, un plus 1 moins un est négatif, et donc notre suite un est décroissante. Voilà. Alors, question 2, attention ici, on suppose que U0 supérieur ou égal à 0. Alors, remarque هنا هاد la condition غتقادى مع هاد la question 2. يعني هادي وكاع لي كيسيون تحت منها هنا راه فالابل فيهم هاد la condition. ولكن اون فوا تخرج هاد la question صافي كتقادى هاد la condition مكتبقاش. داكوغ؟ هادي ملاحظة مهمة. Alors, on pose quel que soit x à la fonction. On montre que j'ai du x strictement positif. Bien sûr, on a pour montrer il suffit d'étudier les variations de g. Voilà. Donc, pour utiliser les variations, on va dire la dérivée. غادي نشوفوها في دات انولا كتعطينا اكس تيكال ال ان دو 2 ولكن اتونسيون ما تجيوش ديروا الطابلو دو فارياسيون الطابلو دو سين ديال جي بري لا لا بدات دوزون من ليكواسيون لينيكواسيون باردون جي بريم دو اكس انت كتكون بوزيتيف. الوغ سي فاسيل ا ريزودغ ولكن لا بدا ما ديرها اون فوا كديرها لي عاد عندك الحق دير الطابلو وتقول لي بلي لقيتها بوزيتيف هنا باغ كونتخ بوزيسيون غتكون نيجاتيف هنا. دونك عندي décroissante là l'intervalle puis croissante. Je calcule GLN de 2 avec la valeur là on a approché de LN de 2, je trouve que c'est une valeur strictement positive. Alors pour conclure انا اللي تيقول المهم انا بالنسبه لي راه صحيحه هذه سي اون فالور مينيمال اي ستريكتومون بوزيتيف دونك جي دو اكس سي توجور ستريكتومون بوزيتيف او بيان الا بغيتي لنا والحاجه اللي تيتفقوا عليها جميع الاساتذه هي هاد لو ريزونمون غتاخد اكس في هاد الانترفال x donc inférieur à n de 2 puisque la fonction est décroissante donc les images غيتقلبوا l'ordre ديالهم et donc on obtient
g de x supérieur gln de 2 qui est strictement positif et donc g de x est strictement positif. De même, on va dire de x va de l'intervalle, donc x supérieur à ln de 2, on va dire le g va rester le même ordre car g est croissante va de l'intervalle et donc g de x supérieur à gln de 2 qui est strictement positif et donc g de x strictement positif. Et donc, quel que soit x appartient à R, g de x est strictement positif. En utilisant le résultat de la question précédente, montrer que un, quel que soit n, un supérieur ou égal à 0, on attend qu'on mette la remarque. Donc, on a bien la récurrence, la racine pour n égale à 0, rien à démontrer. Maintenant, on a supposé que u0 est supérieur à 0. On fixe un n dans n. On suppose que un supérieur ou égal à 0. Montrons que un plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, un plus 1, c'est quoi? C'est f de un plus un. D'après la remarque qu'on a, j'ai un égal à un fois g de un. On a, d'après la question précédente, g de un est strictement positif. D'après l'hypothèse de récurrence, un est supérieur ou égal à 0. Donc, le produit un fois g de un est supérieur ou égal à 0 et par suite un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Conclusion, voilà, conclusion, quel que soit n appartient à n, j'ai toujours un est un réel positif. Question suivante, montrer que UN est convergente. On n'a rien à dire, il suffit de rappeler que UN est décroissante et UN est minorée par 0, alors UN est convergente. Voilà. Alors, question suivante, c'était calculer la limite. On va donc calculer la limite. Alors là, nous avons notre suite, c'est une suite récurrente définie par une fonction. Alors cette fonction, c'est, non, posons h de x est égal à f de x plus x. Alors notre suite un est définie par un plus 1, la relation est un plus 1 est égal à h de un. Alors, il faut un intervalle dans lequel on a u0 et stable par h. Donc l'intervalle, c'est moins l'infini alpha. Tel que, voilà, je vais ajouter ceci, tel que u0 appartient à l'intervalle moins l'infini alpha. Alors, posons i, c'est cet intervalle, c'est moins l'infini alpha. Alors d'abord, on va montrer que h de i est inclus dans i. Donc c'est seulement une inclusion. Donc je vais prendre un élément quelconque de i. Alors j'ai x inférieur à alpha, bien sûr, parce que i c'est l'intervalle moins l'infini alpha. Alors f de x est un nombre négatif. Ajoutons x qui est inférieur à x inférieur à alpha. Et donc, j'obtiens h de x qui reste dans alpha. Donc h de x qui reste dans l'intervalle i. Donc, h de x appartient à i. Deuxième condition, la continuité. H est continu sur i. Voilà, somme de deux fonctions continues. Somme de deux fonctions continues. Voilà. Donc, troisième condition,
UN est convergente. Alors, troisième question. On suppose que U0 est strictement inférieur à 0. Donc, à la condition d'être supérieur à 0, bien sûr, une autre condition, U0 strictement inférieur à 0. Alors, montrer que quel que soit n appartient à n, on a un plus 1 moins un inférieur ou égal à f de U0. Fixons un n dans n. Alors, on a un plus 1, c'est f de un plus un. C'est-à-dire un plus 1 moins un est égal à f de un. Alors, il suffit maintenant de démontrer que f de n est inférieur à f de u0. On va utiliser la croissance de f. Mais avant, je rappelle que f, il est strictement croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0, 1, puis croissante sur 1 plus l'infini. Alors là, je rappelle que d'après la question 1b, d'après un b de la partie 2 bien sûr, qui concerne la suite un, on a un est décroissante. Donc, un est inférieur ou égal à u0. Et u0 à son tour est inférieur à 0. Or, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, pardon, est croissante plutôt. Croissante. Elle est croissante sur, voilà, croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f de un est inférieur ou égal à f de u0. Et donc, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. Alors, question suivante. Montrer que quel que soit n appartient à n, j'ai un inférieur à u0 plus n fois f de u0. Donc là, je propose deux méthodes. Voilà, première méthode. La récurrence. On peut utiliser la récurrence. Pourquoi on peut utiliser la récurrence? La relation nous encourage d'utiliser la récurrence parce qu'on a une relation entre un plus 1 et un. Voilà, alors donc, si on veut utiliser la récurrence, alors raisonnons, voilà, il vaut mieux le déclarer au début. Raisonnons, pardon, ou bien raisonnement par récurrence. Voilà. Récurrence. Ou bien raisonnons par récurrence. Alors, pour n égale à 0. Alors, ce terme il devient u0 plus 0 fois f de u0, c'est u0. Et donc, on a bien l'inégalité. On a u0 est inférieur ou égal à u0 plus 0 fois f de u0. Alors, fixons un entier quelconque. Voilà. Supposons que un est inférieur ou égal à u0 plus n fois u0. Montrons que
un plus 1 est inférieur à u0 plus n plus 1 fois f de u0. Donc, il suffit d'écrire. On a, d'après la question précédente, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. Donc, un plus 1 est inférieur à un plus f de u0. Or, on a un est inférieur à u0 plus n f de u0. Donc, ajoutons f de u0. Ceci va devenir un u0 plus n plus 1 fois f de u0. Et donc, par transitivité, on obtient un plus 1 inférieur à u0 plus n plus 1 fois f de u0. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un est inférieur à u0 plus n fois f de u0. Deuxième méthode, donc il suffit d'écrire la propriété précédente en commençant par, au lieu de commencer par n plus 1, on commence par un. Alors, un moins 1 est inférieur ou égal à f de u0. Alors, je vais répéter ceci pour les autres qui sont inférieurs à n. un moins 2, un moins 1, pardon, inférieur à un moins 2 est inférieur à f de u0, etc. jusqu'à la dernière ligne possible, c'est u1 moins u0, f de 0. Alors, additionnons terme à terme. Terme à terme. Les inégalités précédentes. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a des simplifications. Alors, tout terme qui apparaît ici, il va disparaître seulement, il va rester seulement un moins u0 inférieur à f de u0 plus f de u0 plus f de u0. Il est répété combien de fois? C'est le nombre de lignes que j'ai ici, de la ligne 1 jusqu'à n, c'est-à-dire n fois. Donc, ceci va vous donner un moins u0 inférieur à n fois f de u0, qui va nous donner facilement un inférieur à u0 plus n f de u0. Alors, la dernière question, déterminer la limite un. Alors, on va calculer la limite par encadrement. J'ai un inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Alors là, la limite de n, c'est plus l'infini. Donc, je vais montrer que ce terme est négatif. On a u0 strictement inférieur à 0. Alors, f de u0 est un réel strictement inférieur à 0, car f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Est strictement, pardon, croissante. Oui, croissante sur moins l'infini 0. Et donc, f de u0 strictement inférieur à 0, car l'image de 0, c'est 0. Alors, la limite de u0 plus n fois f de u0, c'est moins l'infini. Donc, la limite
notre suite UN, c'est moins l'infini.